السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں ہندو اور مسلم کی بھائی چارگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک منصوبہ کار فرما ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنا منصوبہ بندی کیا ہوا ہے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو عروج پر لانے کے لیے ہندو اور مسلم لڑائی اور دنگے کرانے کی بیجا منصوبہ بندی کی ہے۔ پہلے موب لنچنگ کے نام پر درجنوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ گائے کے گوشت کے نام پر اپنی سیاست کو چمکائی گئی۔ دھرم کے نام پر مسجد میں جا کر کے جھنڈے لہرائے گئے۔ حجاب کے نام پر اپنی اپنی سیاست کو خوب چمکائی لوگوں نے، اور آج لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کے مسئلے کو ایشو بنا کر کے کچھ لوگ بہت زیادہ اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنی جذبات اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اس کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی عقل کو استعمال میں لانا چاہیے، کیونکہ ہم ہندوستان میں ہیں اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد اقلیت میں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جہاں پر تعداد کم ہو تو وہاں پر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے، جذبات میں نہیں آیا جاتا ہے، غصے سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ لوگ ایشو بنایا ہے آذان، لاؤڈ اسپیکر پر آذان دینے کے مسئلے کو، تو اس کو غور سے سنیں۔ آذان اگر آپ لاؤڈ اسپیکر پر دیتے ہیں، اگر وولیم پہلے 100 پر تھا تو اب 50 پر کر دیجئے، اگر 50 پر تھا تو 25 پر کر دیجئے۔ اتنا رکھیے وولیم جس سے ضرورت پوری ہو جائے، جس سے کام چل جائے، اور صرف آذان ہی دیں۔ اس کے علاوہ اگر جمعہ کے دن تقریر کرنی ہو، خطاب کرنا ہو امام کو یا کسی مولانا کو، مسجد میں اگر خطاب کرنا ہو، تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی ہی رہے کہ مسجد کے احاطے ہی میں رہے، مسجد کے باہر نہ جائے، کیونکہ اس میں ہمارے اپنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور غیروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں سماج میں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، تھکا ماندہ ہے، وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہے، شور شرابے سے دور رہنا چاہتا ہے، پرسکون ماحول وہ چاہتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اتنا آواز دے دیں اور چلا چلا کر کے تقریر کریں، تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف ہوگی، اور غیروں کو تو خیر تکلیف ہوگی ہی۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم لاؤڈ اسپیکر کے آذان کو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں جو ہماری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر جلسہ پہ ہم ہیں تو وہاں پر ہم اپنے لاؤڈ اسپیکر پر اتنی ہی آواز دیں جتنا کہ لوگ ہماری آواز کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں تک آواز پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی آواز کو ابھی سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ان کو تقریر سننی رہتی تو وہ آپ کے جلسہ گاہ میں آتے، آپ کی مسجد میں آتے، لیکن ان کو سننا نہیں ہے، اس لیے وہ آئے نہیں ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو تقریر سننے کا من رہتا ہے، بیانات سننے کا من رہتا ہے، تو ابھی ہر ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، وہ اپنا موبائل آن کرے گا اور اپنے من چاہی تقریر، اپنا پسندیدہ تقریر وہ سن لے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں۔ کچھ غلطیاں ہماری طرف سے بھی ہے کہ ان کو بولنے کا موقع ملا ہے، اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم کچھ ایسی غلطی کریں جس سے ان کو بولنے کا موقع مل جائے۔
अब हमें संभल जाना चाहिए और हमें सिर्फ ज़रूरत के मिकदार पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज़ान देने की जहाँ तक बात है तो सिर्फ आज़ान दें, उसके अलावा अगर तकरीर करें, बयानात दें, जलसागाह की बात है, जलसा और जुलूस में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं, यानी ये जिद में आकर के, हठ धर्मी में आकर के, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिद और हठ धर्मी बहुत ही बुरा फेल है। इससे लोगों की भलाई नहीं होती है और भी नुकसानात होते हैं। अब अगर कोई जिद और हठ धर्मी पे आ जाए कि उन लोगों ने हमको मना किया है लाउड स्पीकर पर आज़ान देने के लिए, जलसा करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए और तरह तरह की चीज़ों के लिए, तो अब हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करेंगे, तो फिर याद रखें कि इससे दंगा होगा, लड़ाई होगी, किसी की भलाई नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि दंगा ना हो, लड़ाई ना हो, तो फिर आपको हिकमत से काम लेने की ज़रूरत है और आप हिकमत के तौर पर उसको सिर्फ ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल करें। और अगर आप जिस इलाके में हैं, अगर आपको वहाँ का माहौल कुछ ऐसा लगे कि अगर लाउड स्पीकर पर आज़ान देंगे और हम लोग तादाद में कम हैं तो हम पर लोग चढ़ाई कर देंगे, दंगा और फसाद फैलाएंगे, तो फिर आप वहाँ पर अपने लाउड स्पीकर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। हालात को देखते हुए, आप जहाँ हैं आप बेहतर जानते हैं, हम जहाँ हैं हम वहाँ के हालात को बेहतर जानते हैं। आप हालात को देखते हुए काम कीजिए तो फिर कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जिद और हठ धर्मी पर आ गए तो इसका फ़ायदा मीडिया को मिलेगा। आज आंखें पसारे हुए मीडिया बैठी हुई है कि कैसे मुसलमानों की कोई गलती मिले और हम उसको डिबेट करके लोगों तक उसको पहुंचाएं कि देखो किस तरीके से मुसलमान हठ धर्मी पे उतर आए हैं, किस तरीके से ये लोग आतंक फैला रहे हैं। वैसे ही मुसलमानों का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम है और भी हिंदुस्तानी लेवल पर जो एक तबका अभी भी हमको मजलूम मान रहे हैं और हमारे साथ खड़ा होने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, उन लोगों की नज़र में भी हमको बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान के मीडिया तुले हुए हैं। आज मीडिया की जहाँ तक बात करें आप, तो मीडिया चाहती है कि मुसलमान कोई ऐसी बात बोले, कुछ ऐसा बोले जिसको मंजर आम पर ला करके मुसलमानों को बदनाम करे और उन लोगों के जहन में भी ये बात डाले जो लोग मुसलमानों का साथ देना चाहते हैं, जो न्यूट्रल तबके हैं। तो ऐसे में हमको संजीदगी और मतानत को बरकरार रखते हुए अपने जज्बात और गुस्से को काबू में रख करके अकल और हिकमत को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप पैदल चल रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं, आपके सामने कोई गड्ढा आ जाए, कोई खाई आ जाए, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? जो आपका रफ्तार है आप उसी रफ्तार से जाएंगे या फिर आप 2 कदम पीछे हट जाएंगे ताकि खाई को पूरी तेजी के साथ कुवत लगा करके पार किया जाए? अगर आप अक्लमंद हैं तो आप 2 कदम पीछे हट जाएंगे और उस खाई को कूद करके ताकत लगा करके पार करेंगे। आज यही मसला हमारे साथ है कि हमारे सामने जो कुछ दिखाया जा रहा है वो हकीकत में है नहीं, कुछ और है, वो कुछ और चाहते हैं। अगर हम इस मामले में लड़ाई और दंगे पे उतर आए, गुस्से को कंट्रोल में ना रख करके हम जज्बात में आकर के कुछ उल्टा सीधा हरकत कर दें, तो फिर याद रखें कि हम उनके मकसद को, वो जो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही कर देंगे, तो फिर उनको खुशी होगी, फिर वो आइंदा कोई ऐसा मसला हमारे सामने लेकर के आएगा ताकि हम फिर ऐसा कुछ करें। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग तो हमसे माशाअल्लाह ज़्यादा समझदार हैं। कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कीमती मशवरा ज़रूर दें और अपनी कीमती बात ज़रूर बताएं ताकि आपका कमेंट पढ़ कर के और लोगों को भी पता चले कि आपकी राय क्या है, आपका मशवरा क्या है, उस पर अमल करके किस हद तक मुसलमान अपने जज्बात और गुस्से को काबू में रख सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।